Good morning all of you. In the last class we are discussing about the wave number as well as the spectral series of hydrogen atom, otherwise atomic spectra we are discussing in the last sessions. Is it right? Let's see brief recollect about those points what we are discussing in the last class. Like in the last class, wave number. What is meant by wave number? The waves per unit length is called wave number. Again, we are derived that equation for wave number, that is V bar is equal to, otherwise V bar is equal to 1 by lambda r can be written as r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is the expression for wave number, what we are discussing in the last class. Just to recall what we are discussing in the last class, just like mu bar is equal to 1 by lambda, that is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Is it right? Where r is Rydberg constant. That value is r is equal to 1.097 into 10 power plus 7. This is the value for Rydberg constant. And again we are discussing about the atomic spectra in an hydrogen atom already, and also we are discussing energy level diagram for hydrogen atom. Is it right? Here is this energy level diagram already right here. That is there are 5 series is there. One is Lyman series, Balmer series, Pasteur series, Brackett series, as well as the final one is P-Fund series. Is it right? Again, this Lyman series is under UV region, ultraviolet region, and this Balmer series is under visible region, and this Pasteur series, Brackett series, and P-Fund series is under infrared region. That means when the electron is transition from higher energy to lower energy, then it emits energy in the form of light. That light can be either it will be UV region or visible region or infrared region. ಈ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ transition from higher energy level to lower energy level. Transition means it jumps from higher energy to lower energy. Okay na? Yes. This is all about we are discussing in the last class. Now we discussed about Willis spectral series, 5 series, Lyman series, Balmer series, Pasteur series, Brackett series, as well as P-Fund series we have to discuss. Okay na? Yes. The first one is very first series is Lyman series. The diagram should be as this. First one is Lyman series. Lyman series. This Lyman series is because of due to transition of electron from higher energy level to lower energy level. Lower energy level ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ first energy level, ground state energy level. That means either the electron jumps from second orbit to lower energy level, third orbit to first orbit, fourth orbit to first orbit, fifth orbit to first orbit, either infinity to first orbit. Electrons ಏನಾದರೂ higher energy level ಇಂದ ಈ ground state ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದರೆ that series we call as Lyman series. That means must and should the electron should transition from higher energy to this orbit. Okay na? That means electron second orbit ಇಂದ ground state ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ Lyman series ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ Lyman series ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Balmer series ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ Balmer series ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? The electron must transition from third orbit to second orbit, fourth to second, fifth to second, up to infinity to second. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅವಾಗ Balmer series ಬರುತ್ತೆ.
Lyman series ಅಲ್ಲಿ first energy level ಗೆ transition. That is Lyman series. This Lyman series is due to transition from higher orbit to first orbit. The transition of electron from higher energy to first orbit, otherwise higher orbit to first orbit. This is called Lyman series. These Lyman series are under which region? UV region. That means these are the lowest wavelength. This is around 92 angstrom time. Otherwise 920 nanometer range ಇರುತ್ತೆ wavelength. ಯಾವುದು UV region. ನೀವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಯಾವ್ಯಾವು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್, ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್, ಯುವಿ ರೇಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್. ಈ ಯುವಿ ರೀಜನ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಯುವಿ ರೀಜನ್. Okay, then what is this wave number? Already we know that the wave number otherwise 1 by lambda reciprocal of wavelength. 1 by lambda is equal to, what is this formula? R into. Here, before going to this formula, we have to remember n1 values and n2 values. Then thereafter we can determine the wave number. In this region, n1 is equal to 1. The electron is compulsory, must and should transition from other orbit to this first orbit. The first orbit ಗೆ ಬರಬೇಕು. That means the n1 is 1 and n2 is electron ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬಹುದು. either n is equal to second orbit ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬಹುದು, third ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬಹುದು, fourth ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬಹುದು, fifth ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬಹುದು, up to infinity ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದಾಗ, ಈ ಜಂಪ್ ಆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, either it is initial state or final state. This is final state. This is initial state. This one is initial state. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. n1 is always final state. n2, n3, n4 up to infinity, these are all initial state. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ಇಸ್ n is equal to 1. Are you got it? That means n1 is equal to 1 and n2 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? either 2, 3, 4 up to infinity. Got it? Up to infinity. ಅತ್ತಾಗಲೇ n1 ಅಲ್ಲಿ n2 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು? n1 is 1 for Lyman series. ಅದೇ Balmer series ಅಲ್ಲಿ n1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? It's final state. Final state ಯಾವುದು? n is equal to 2. Initial state ಯಾವುದು? n is equal to 3, 4, 5, 6 up to infinity. Factor series initial state ಯಾವುದು? n is equal to 3. That means n1 is equal to 3. n2 is equal to 4, 5, 6 up to infinity. For bracket series, initial final state ಯಾವುದು? n1 is equal to 4. n2 is equal to 5, 6 up to infinity. For P-form series, n1 is equal to ಎಷ್ಟು? 5. n2 is equal to 6, 7 up to infinity. Like that, we have to determine the value for n1 again and n2 values. Okay na? n1 value is 1, is always constant for Lyman series. Lyman series ke n1 value is constant. n2 is variable. Either they will ask first member, second member, third member up to so on. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ find the wavelength of
ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. n1 is always constant for Lyman series and this is the first member. Andre this one, this is first member. Third argument ಏನು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, that is second member. Andre second member. Third member of Lyman series, this is third member. 4 is third member, second is 3 is second member, 2 is first member. Fourth member ಅಂದ್ರೆ data ಅಂದ್ರೆ 4 5 6 up to infinity. Any number they will ask. ಈಗ fourth member ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇರುತ್ತೆ, this is nothing but fourth member. Fifth member ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರುತ್ತೆ, this is fifth member. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, find the wavelength for third member of Lyman series. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೇವ್ μr is equal to, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/λ into r into sorry 1/λ that is equal to r into 1/n1 square minus 1/n2 square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ n1 is always constant ಅಂದ್ರು, ನಾನು ಅದನ್ನ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. n2 ಅದರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ, ಫೋರ್ತ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಒನ್. n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 3. ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 4. ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ r is equal to 1/1 square minus 1/n2 square. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಇದೇ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ ಲಿಸನ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ just pause the video and copy this notes. The most important for objective as well as keywords. Okay? Yes. The shortest wavelength in Lyman series. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನೆನಪು. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ n1 is equal to 1. Why? Because n1 is always constant for Lyman series 1. n2 is equal to infinity. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು n2 becomes infinity. ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಬಾಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ, ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ n1 is equal to 3, n2 is equal to infinity. Shortest wavelength for bomber series n1 is equal to 2, n2 is equal to infinity. Why? Because they will ask me shortest wavelength. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡೋಣ. Where μr is equal to 1/λ is equal to r into 1/1 square minus n2 ಅಂದ್ರೆ infinity square. 1/infinity is 0. Here ಏನು ಬರುತ್ತೆ? r/1 square ಅಂದ್ರೆ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? This is r. This much of wave number. Otherwise ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1/λ is equal to r ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? then λ is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/r. This is the shortest wavelength of Lyman series.
ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು, ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡು, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 1/1.097 into 10 power plus 7. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1/1.097 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0.992 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 10 power plus 7 ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ -7. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 99.2 into 10 power -9 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಷ್ಟು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್. ಈಗ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಾಪ್ ದಿಸ್ longest wavelength ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. The longest wavelength of Lyman series. M1 is always constant 1. N2 is longest ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? Nearer orbit. First orbit ಆದ ತಕ್ಷಣ second orbit. N2 is 2. Longest ಅಂತ ತಕ್ಷಣ next orbit ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ M1 ನಲ್ಲಿ is 2. Longest wavelength ಲೊಕೇಶನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆ? N is equal to 3. 3 is the longest. N2 value is 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ mu 1 is equal to 1 by lambda that is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. n2 value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ this one 2 ಅಂದ್ರೆ 2 square ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? r into 1 by 1 minus 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 that is equal to r into 4 minus 1 by 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3r by 4. This is 1 by lambda. But lambda is inverse ಅಲ್ವಾ? inverse ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Where lambda is equal to 4 by 3r. This is the largest wave. Options ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 4 by 3r ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 1.097 into 10 power plus 7 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಸಿ ಆರ್ ಎಲ್ Lyman series. You main intercombinatorial N1 value for Lyman series, N2 value for Lyman series. These Lyman series are under UV region. These Lyman series are due to the transition of electrons from higher energy level to first energy level. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀರೀಸ್ ನ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಗ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ರೈನ್ಬೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಈ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇವಾಗ ನೀವೇ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು the transition of electron from higher orbit to second orbit. Lyman series is higher orbit in first orbit. Lyman series. Balmer series is higher orbit in second orbit ಗೆ transition ಆಗೋದನ್ನ Lyman series ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. The transition of electron from higher orbit to second orbit. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ higher orbit ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ then it is called ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. These series are under which region? Visible region. Visible region. ನಾವೇನು ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ರೈನ್ಬೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ
ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. n1 is equal to for ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2, n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ 3 4 5 up to infinity. Got it? ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? 3 4 5 6 7 up to infinity ವರೆಗೂ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. If they will ask in the problem, find the wavelength of third member of bomber series. Just you recall this n2 value. n1 value is 2 is always constant. Third member of the this is first member, this is second member, this is third member. Third member of n2 value is what? 5. n2 value substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ, direct answers ಬರುತ್ತೆ. Okay? ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the formula for this bomber series? Where u bar is equal to 1 by lambda is equal to ನಾವು ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ if they were asking in the question wave number then you erase this one. If they were asking for wavelength erase this one. Almost all you ಕೇಳದೆ this wavelength ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay? That is equal to r into 1 by n1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 2 square minus n2 value n2 square n2 value ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. First member, second member, third member, fourth member up to infinity. That's why n2 square is variable term. I in general n2 square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. But n1 is always constant. n1 is equal to 2 for bomber series. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ n1 becomes 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. and n2 is equal to ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is infinity. just next substitute ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 by lambda is equal to r into 1 by 2 square minus infinity square. sorry 1 by infinity square. 1 by infinity square ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. that is equal to r by 4. 2 square is 4. then lambda ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. then lambda is equal to ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ 4 by r. this is the shortest wavelength of bomber series. ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ. the longest wavelength for bomber series. longest wavelength. ನೀವೇ n1 value is always constant to n2 value is then u bar is equal to 1 by lambda that is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. Question ಪ್ರಕಾರ find the longest wavelength for bomber series. Just write this one. n1 value is 2, n2 value is 3. Substitute ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ r into 1 by 2 square ಅಂದ್ರೆ 4, 1 by 3 square ಅಂದ್ರೆ 9. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 9 minus 4 otherwise 9 4s are 36. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ LCM ತಗೊಂಡಾಗ 9 ಉಳಿಯುತ್ತೆ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ r into 9 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 5 by 36. this is 1 by lambda. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಓನ್ಲಿ lambda ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ lambda is equal to 36 by 5. this is the longest wavelength for bomber series. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಸೀರೀಸ್. yes these Paston series are yes. Before going to this Paston series, I am telling that the bomber series is most important for this chapter. There is one more point is there. They will ask find the wavelength of second member of bomber series. ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ H alpha, H beta
ಎಚ್ ಗಾಮಾ, ಎಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೂ ಏನೇನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ವಾ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಾರಿ ಬಾಮರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. In the first member of Balmer series ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ H alpha ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ H alpha ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ H alpha ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ n1 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, n2 3 4 5 6 ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನಾನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ನ H ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ನ H ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ನ H ಗಾಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ನ H ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ H alpha, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ H beta, ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ H gamma, ಫೋರ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ H delta. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ H beta ಲೈನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಡೈಮಂಡ್ ಸೀರೀಸ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಫೈಂಡ್ the wavelength for H gamma line, H beta line, H alpha line, H delta line ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ H alpha ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ n2 becomes 3. H beta ಅಂತ ತಕ್ಷಣ n2 value is 4. H gamma ಅಂತ ತಕ್ಷಣ n2 value is 5. H delta ಅಂತ ತಕ್ಷಣ n2 value is 6. But n1 is always constant. This is about some points for objective purpose in Balmer series. Okay, let's go for the another series, that is Paschen series. Just pause that video and copy its notes. Paschen series. What is the Paschen series? These Paschen series are due to transition of electron from higher orbit. These are all higher orbit. Higher orbit to third orbit. Higher orbit to third orbit. Higher orbit to third orbit. Up to infinity orbit to third orbit. Electron ಏನಾದರೂ higher orbit ಇಂದ third orbit, third energy level ಗೆ jump ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ that can be called as Paschen series. ಅರ್ಥಾಗ್ತದಾ? The electron transition from higher orbit to third orbit. First orbit ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ orbit ಅಂದ್ರೆ ಬಾಮರ್, ಥರ್ಡ್ orbit ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್. ಓಕೆ, n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ 3. n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. 4 5 6 ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೇಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3, n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 6. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3, n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, and these Paschen series are comes
ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್. ಐಆರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್, ಅವು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ 3 ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಐಆರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಆರ್ ರೀಜನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಐಆರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ನೀವೇ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲಾ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿ as well as bracket ಮಾಡಿ P1 ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ BRACKET. ಎಸ್, the electron transition from higher orbit to which orbit? Fourth orbit. Easy method. Fourth orbit. Electron ಏನಾಗುತ್ತೆ? This one is fourth orbit. ಈ fourth orbit ಗೆ fifth orbit ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, sixth orbit ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, seventh ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, eighth ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, up to infinity ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ fourth orbit ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ that series is called as a bracket series. ಹಾಗಾದ್ರೆ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 4, n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 5, 6, 7 up to infinity. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 5, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 6, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 7. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ n1 is equal to 4, n2 is equal to infinity. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? n1 is equal to 4, n2 is equal to 5. ನಿಯರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? P1 ಸೀರೀಸ್. P1 series. Same here also. You can write it. Same method. The electron transition from higher orbit to which orbit? P1 orbit ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Fifth orbit. Fifth orbit. n1 value for P1 from ಎಷ್ಟು? 5. n2 value ಎಷ್ಟು? 6, 7, 8 up to infinity. This is fifth orbit. Fifth orbit ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, 7 ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, 8 ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, up to infinity ಇಂದ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The series is called as P1 series. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? n1 is equal to 5, n2 is equal to infinity. Shortest ಅಂದ್ರೆ infinity. And as well as longest wavelength. Longest ಅಂದ್ರೆ n1 is equal to 5, n2 is equal to 6. The next orbit of the final orbit. Final orbit ಅಂದ್ರೆ 5. Okay? ಇವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದು ಫೈನಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್. That means in general we have to calculate the wavelength of any series. We can use the formula that is 1 by lambda, that is equal to r into 1 by final position square minus 1 by initial square. Final ಅಂದ ತಕ್ಷಣ n1 value, initial ಅಂದ ತಕ್ಷಣ n2. Like that we have to extract the Bohr's atomic spectra. Otherwise the explanations of spectral lines in a hydrogen atom like this, they will last for 3 months. Okay, next week we go for some problems based on this spectral line series of hydrogen atom. Yes, here is one problem is there, that is find the shortest wavelength of problem. Find the shortest wavelength of bracket series. Find
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಮನ್, ಬಾಮರ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟನೇ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ? 4th ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 4th. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಮನ್, ಬಾಮರ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್, P5. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4. n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Just substitute formula 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Got it? Here 1 by lambda is equal to r into n1 raised to 4 ಇದೆ, that's why 4 square minus n2 raised to infinity square. 1 by infinity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0. Then 1 by lambda is equal to r into 1 by 4 square ಅಂದ್ರೆ 16 minus 0 is 1 by 16. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು r/16 ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ r/16 ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 by lambda. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ lambda is equal to 16 by r. This is the answer. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್. ಈಗ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಫಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 6 4, n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 5. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square ಅಂದ್ರೆ 4 square minus 1 by n2 square ಅಂದ್ರೆ 5 square. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? r into 1 by 4 square ಅಂದ್ರೆ 16 minus 1 by 6 square ಅಂದ್ರೆ 5 4 is 24. just r into ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. LCM ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ? ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದರ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 1 by lambda ಅಂದ್ರೆ ನೀವು lambda ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ? ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್. The next problem is find the longest wavelength of Lyman series. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Longest wavelength for Lyman series. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes. Just you have to write n1 value and n2 value. For Lyman series, n1 value becomes ಎಷ್ಟು Lyman series ಗೆ 1. n2 value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? n2 is equal to 2 3 4 up to infinity ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ n2 becomes 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ n1 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ n. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square ಅಂದ್ರೆ 1 square minus 1 by n2 square ಅಂದ್ರೆ 2 square. ಯಾಕಂದ್ರೆ n2 value is 2. r into 1 by 1 minus 1 by 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? r into 4 minus 1 divided by 4. 3r by 4. This is 1 by lambda. But they will asking lambda. Then lambda is equal to 4 by 3r.
This is the answer for longest wave. Shortest wave ಅಂತ shortest wave ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. Shortest wave ಅಂದ್ರೆ n1 value is 1, n2 value is infinity. Substitute ಮಾಡಿ 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by infinity square. 1 by infinity square ಅಂದ್ರೆ 0, then 1 by lambda is equal to r by 1, then lambda is equal to 1 by r. This is for shortest wave for diamond series. ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Then the one more problem is there. A bit different problems is there. For that video I'll copy this note. Yes. Find the wavelength of find the wavelength of second member of Balmer series. Fast motion method ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Find the wavelength of second member of Balmer series. Balmer series ಅಂದ್ರೆ n1 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? For Balmer series n1 equal to 2. n2 value ಎಷ್ಟು? 3, 4, 5, 6 up to infinity. और second member ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That's why this is first member, this is second member, third member, fourth member. Second member ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ this value ಅಂದ್ರೆ n2 value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4. ಅರ್ಥಾಗ್ತದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ n2 value is 3, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ n2 value is infinity. ಅರ್ಥಾಗ್ತದಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 square minus n2 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4 square. n2 is 4. Then r into 1 by 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 minus 1 by 16. 4 square is 16. Next r into LCM ಮಾಡಿ 16 LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16 4 4s are 16 4 minus 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3r by 16. This is 1 by 1. Then lambda is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16 by 3r. This is the answer. Second member of Balmer series. ಅರ್ಥಾಗ್ತದಾ? ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂಥ್ ಆಫ್ H alpha line, H beta line, H gamma line. ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಇವಾಗ H gamma line yes. Find the wavelength of H gamma line in Balmer series. Okay, yes. N1 value for Balmer series is 2. N2 value for is 3, 4, 5, 6 up to infinity. Our H gamma ಕೇಳಿದರೆ first is H alpha, second is H beta, third is H gamma, sixth one is H delta. H gamma ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ N2 value ಎಷ್ಟು? 5. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 by r is equal to r into 1 by n1 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 square minus 1 by n2 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? H gamma ಅಂದ್ರೆ n2 value ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 square. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? r into 1 by 4 minus 5 5 is 25. Next r into LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 25 4s are 100. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 425 minus 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 25 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 21r divided by 100. This is 1 by lambda. But now ಏನು ಕೇಳಿದರೆ? ವೇವ್ಲೆಂಥ್ ಕೇಳಿದರೆ. Just by lambda is equal to ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ 100 by 21r. ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್. ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಡ್ರಿ r ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರಲ್ಲ? ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ r ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1.0974 plus 7 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಯೂನಿಟ್ ವೇವ್ಲೆಂಥ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್.
ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ some more problems based on this hydrogen spectral lines, spectral series, as well as the wave number, as well as wave. And one important table is there for these spectral series. In the next class we are discussing about the table, and next onwards one more point is there, the demerits of Bohr's atomic model, which we are discussing in the next class. Okay, thank you.